अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुद रयाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना रियासती बजट इजलास की तारीखों का ऐलान। 16 मार्च से 30 मार्च तक असम्बली इजलास मुनक्किद होंगे। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का अदलाबाद जेल में बालका सुमन से मुलाकात के बाद बयान, इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं। जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन की ज़ेर निगरानी ड्राइवरों के लिए मुफ्त आँखों के मुआयने कैंप का कामयाब इनेकाद। 250 ड्राइवर्स ने किया इस्तिफादा। गंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का फिर से आगाज़। प्रकृति विज्ञान यात्रा आदिलाबाद पहुंची, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर अवामी शायर जयराज का जोर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में आइंदा बजट इजलास के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रियासती काबीना के फैसले के मुताबिक असम्बली इजलास 16 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक जारी रहेंगे। 20 मार्च को वज़ीर मालियात मल्लू भट्टी विक्रमार का सालाना बजट पेश करेंगे। 16 मार्च को गवर्नर के खुतबे से इजलास का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा, जबकि 17 और 18 मार्च को शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी। उगादी और मुमकिना तौर पर रमज़ान के पेश नज़र शेड्यूल में एहतियात बढ़ती गई है। इन इजलास पर सियासी हलक़ों की गहरी नज़र है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद जिला जेल में साबिक़ रुकन असम्बली बालका सुमन से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इख्तिदार किसी के लिए हमेशा नहीं रहता और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ये बात याद रखनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जमहूरियत को कमज़ोर करने और बल्दी इंतखाबात में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि भारी रकम की पेशकश के बावजूद उनके काउंसलर्स ने वफादारी नहीं बदली। KTR ने दावा किया कि आइंदा हुकूमत BRS की होगी। ఇవాళ మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో నిజానికి మరి మా పార్టీ BRS పార్టీ 10 స్థానాలు గెలుచుకుంది. మాతో పొత్తులో ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 4 స్థానాలు గెలుచుకుంది. మొత్తం 14 స్థానాలతో 22 స్థానాలు ఉండే మున్సిపాలిటీలో 14 స్థానాలు డైరెక్ట్గా మరి ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఎన్నికలకు ముందే పెట్టుకున్న కూటమి ఏదైతే ఉందో స్పష్టమైన మెజారిటీతో 3/2 మెజారిటీతో గెలుచుకున్నాం.
ఈజీగా మరి కౌన్సిల్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది కేవలం 7 స్థానాలు, 22లో 7 మాత్రమే. కేతనపల్లిలోనే కాదు, ఇవాళ రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రాహీంపట్నం మున్సిపాలిటీలో ఇదే పరిస్థితి. స్పష్టమైన మెజారిటీ బీఆర్ఎస్కి ఉంటే ఆ మెజారిటీని తుంగలో దొక్కే ప్రయత్నం. ఈ రకంగా ఇన్ని దురాగతాలు, దుర్మార్గాలు, కిడ్నాప్లు, ఎన్నో రకాల బెదిరింపులు, ప్రలోభాలు ఇవన్నిటికీ గురి చేసిన వెరవకుండా మా 14 మంది కౌన్సిలర్లు పొత్తు ధర్మాన్ని అనుసరించి సిపిఐ, బీఆర్ఎస్ అందరూ కూడా మరి ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసిన నేను సిపిఐ నాయకత్వానికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పొత్తు ధర్మాన్ని అనుసరించి మరి వారు కూడా నిబద్ధతతో ఉన్నందుకు ఎన్ని ఒత్తిళ్లు, ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా వారు కూడా తగ్గకుండా, వెనక్కి తగ్గకుండా ఉన్నందుకు వారికి కూడా పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నందుకు వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే తమ్ముడు బాల్కా సుమన్ గారిని ఇక్కడ జైల్లో పెట్టారు. సుమను గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో 10 సార్లు జైలుకు పోయింది. 6 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు వివిధ సందర్భాల్లో. ఎప్పుడు అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు, టైం వస్తుంది. 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు, మళ్ళీ రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది. ఈ అరాచకాలకి ఖచ్చితంగా చరమగీతం పాడే సత్తా ఆ రోజు మాకుంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏ కలుగులో దాక్కున్నా ఇట్లా అరాచకాలు చేసిన అధికారులు కానీ, అరాచకాలు చేసిన మంత్రులు కానీ, ఇవాళ ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రజాస్వామ్యాన్ని, చట్టాలను, న్యాయాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కుతా ఉన్నారో వారందరినీ కూడా వదిలిపెట్టకుండా మళ్ళీ न्यायस्थानाల ముందు ప్రవేశపెట్టే బాధ్యత మాది. जिला एसपी अखिल महाजन आईपीएस की निगरानी में गुड़ियाहतनूर मंडल के मुन्नूर गांव में ड्राइवरों के लिए मुफ्त आंखों का मुआयना कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर 250 ऑटो, टैक्सी और लारी ड्राइवरों का मुआयना किया गया, जबकि 40 अफराद को मुफ्त ऐनक फराहम की गई। एसपी अखिल महाजन ने कहा कि बेहतर बीनाई से सड़क हादसा में कमी लाई जा सकती है और ट्रैफिक कवानीन पर अमल लाजमी है। कितने का रहता है मशीन? 20 लाख Thank you, sir. आप क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। नंबर पहले था नहीं पहनते दूर का साफ दिख रहा बढ़िया यार लो निकल दो दुकान ले आओ ईज करने का। ये कितने का रहता है मशीन? 20 लाख दुकान ले आओ ఈరోజు మన జిల్లాలో మనం అరైవ్ అలైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఆధ్వర్యంలో మన డీజీ సార్ డైరెక్షన్స్ బట్టి ఈరోజు ఈ చోడాలో ఈ ఐ హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ గుడిహత్తునూరులో ఈ నేషనల్ హైవే 44లో ఒక పెద్ద ఫ్లెక్సీ కట్టుకొని ఆ లారీ డ్రైవర్స్ ఎవరైనా హైవేలో వాడుతున్నారు, ఆంధ్ర వాళ్ళు, రాజస్థాన్ వాళ్ళు, హర్యానా వాళ్ళు, వాళ్ళు అది చూసి ఆగి దాదాపు 250 మెంబర్స్కి ఇక్కడ ఐ టెస్ట్ చెకప్ చేయడం జరిగింది. దాని నుంచి దాదాపు 30 to 40 మెంబర్స్కి ఎవరికి ఐ గ్లాసెస్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి ఆన్ ద స్పాట్ ఐ గ్లాసెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ డీజీ సార్ ఉద్దేశం అండ్ మన అరైవల్ అయ్యే ఉద్దేశం ఏంటి అంటే డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ మరియు ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించాలి. దానికోసం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ ఒక వారం, నెలలో ఒక వారం దానికి ఇచ్చి అరైవ్ లైవ్లో एक्सीडेंट्स एट्ला तग्गाली दानिपैन మనం ఫోకస్ చేస్తాము. आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बंडारी अनुषा सतीश ने कहा है कि मौसम गर्मा के पेश नज़र शहर में पानी की किल्लत को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने मंगल के रोज़ लानासांगी पंप हाउस का दौरा करके अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। ఆ పైప్ కిందనే ఉంటాయి కదా అసలు
ఏసీ పైపు ఉన్నాయో పైప్ ఏముండే తెలుసా ఇద్దరు ముట్టలేమో కింది పోలేము ఏం ఇక్కడ పని చేయలేము చేస్తే కొత్తది ఇది పాత వాడతలేము అరుణ్ ఒక నిమిషం లాకింది అన్న ఈ నడుస్తాడు ఆ దాని మీద దాని పట్టు చేస్తాడు ఈ రిపేర్ చేసిన పని కాదు నేనేమంటానంటే ఈ నడతారు కదా ఇది నడిచే లోపల 1 month 2 months టైం పడుతుంది ఆడ కూడా తినేసి తెచ్చుకొని ఒకటే వాడు కానీ అలా చూడండి. మన ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి సమ్మర్ వచ్చిందంటే నీటి ఎద్దడి చాలా ఉంటుంది. చాలా మట్టుకు ఏ వార్డులో చూసుకున్నా నీటి సమస్యనే ముందుగా తీసుకొని వస్తారు. అలానే మేము ఈరోజు లాన్సాంగ్ని విజిట్ చేయడానికి వచ్చినాం. ఏదైతే రిపేర్ ఉందో, ఎక్కడైతే ఏదైనా సమస్య ఉందో తెలుసుకోవడానికి వచ్చినాము. మనకు యాక్చువల్గా కావాల్సింది మన ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి 25 MLD అవసరం ఉంటే, మనకు దాదాపుగా 25 MLD అవసరం ఉంటే జస్ట్ మనకు మిషన్ భగీరథ నుంచి కానీ, మావల నిర్మల్ నుండి కానీ, లాన్సాంగ్ నుండి ఇవన్నీ పట్టుకుంటే జస్ట్ మనకు 15 to 16 MLD మాత్రమే వస్తుంది. మిగతా 10% వస్తలేదు. కాబట్టి దీన్ని కూడా మేము బేసిక్గా తీసుకొని ఎక్కడి నుండి అయితే మనకు ఈ నీటి కొరత మనకు తగ్గుతుందో అని ఆలోచించి మేమందరం చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన చెనాక కొరాట నుంచి కూడా మనకి ఏదైనా ఆ సమస్యను తీర్చే ఏదైనా సొల్యూషన్ దొరుకుతుందేమో అని అది కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని మేము పై అధికారుల దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి మన ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి ఉన్న నీటి సమస్యని తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. आदिलाबाद में बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेले का इनेकाद किया गया। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओज़ ने, ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और नौजवानों की तरबियत के बाद उन्हें माहाना 16,000 रुपये फराहम करने का ऐलान किया। ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో మాకు ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లేస్మెంట్స్ ఏముంటాయంటే ఫీల్డ్ క్రెడిట్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది. వీటితో మా వేకెన్సీస్ వచ్చేసి 2 ఉంటాయండి ఫ్రెషర్స్కి. ఫీల్డ్ క్రెడిట్ ఆఫీసర్ ఒకటి, అది వచ్చేసి 16,000 శాలరీ ఉంటుంది. కటింగ్స్ కొను అంటే కటింగ్స్ అంటే ESPF 14,500 వస్తుంది. ఇంకోటి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, అది డిగ్రీ వాళ్ళకి ఉంటుంది, దాంట్లో 17,000 శాలరీ వస్తుంది. కటింగ్స్ కొను అది 15,500 వస్తుంది. అంటే కటింగ్స్ అంటే సేమ్ ESPF. దీంట్లో ఏంటంటే మన క్యాండిడేట్స్కి గ్రూప్ యాక్సిడెంట్ పాలసీ అనేది బెనిఫిట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ అనేది SBI ఇన్సూరెన్స్, అంటే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయినా ఏమైనా ఆ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. SBI జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ టైప్. సో ఈ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో దీంతో పాటు అడిషనల్గా పెట్రోల్ లెవెల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్యాండిడేట్స్కి. 4,000 నుంచి 5,000. మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాండిడేట్స్ కూడా కొన్ని బ్రాంచెస్ ఎలాగంటే రూమ్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే ఫ్రీగా రూమ్ అలాట్ చేస్తారు. కొన్ని బ్రాంచెస్లో ఉంటుంది.
కొన్ని బ్రాంచెస్ వచ్చేసి వాళ్ళకి అడిషనల్గా ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం 1500 అనేది అమౌంట్ ఇస్తారు. అంటే బయట ఎక్కడైనా స్టే చేస్తే అడిషనల్గా అలాగిస్తారు. ఆ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇన్సెంటివ్ కూడా ఉంటుంది దాంతోపాటు. ఎలా చూసుకున్నా రఫ్గా మనకి 3 months తర్వాత కానీ సెకండ్ మంత్ కానీ వాళ్ళకి చేతిని హ్యాండ్ అంటే పెట్రోల్ అలవెన్స్ ఇన్సెంటివ్ అంటే వాళ్ళు కష్టపడడం బట్టి 20,000 నుంచి 25,000 వరకు వస్తుంది. సెలక్షన్ అనేది డిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ ప్రాసెస్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళకి డిస్టెన్స్ ఇస్తాము అంటే కంప్లీట్ పాలసీ ఏంటంటే 50 రేడియస్ పై వాళ్ళనే తీసుకుంటామంట. అంటే నియర్ బై హౌస్లో అయితే మాత్రం సో అది కూడా చూసుకొని మేము ఇస్తామంట. అంటే ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు సెలక్షన్ చేసినా తర్వాత ఇన్ కేసు తర్వాత ఆధార్ కార్డు అవన్నీ చెక్ చేసి ప్రాపర్గా మేము లొకేషన్ డిస్టెన్స్ చెక్ చేసి ఇస్తాం. नेचर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जारी प्रगति वैज्ञानिक यात्रा हैदराबाद पहुंची रिम्स ऑडिटोरियम में मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए अवामी शायर व नगमा निगार जयराज ने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि जंगलात और क़ुदरती वसाइल की हिफाजत के बगैर इंसानी बक़ा मुमकिन नहीं। మీరు రాజ్యాంగం ఓపెన్ చేసి సూచన ఎంబడే ఒకటి ఆ రోజు ఎంపిక చేసి వారిని పెంపొందించడము అందుకనే మేము సమర్పించు ఇచ్చినటువంటి సభ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ అమ్మ ఈ పర్యటన చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా అండ్ ఇన్ ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర तो ब्लड डोनेशन ब्लड जरूरत है सकते और 50 कर सकते हैं मगर वो गलत है। पूरा यूथ है हर एक 3 महीने के ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలుగు రాదని చెప్పి మీరు రాజ్యాంగం ఓపెన్ చేసి సూచన ఎంబడే ఒకటి ఆ రోజు ఎంపిక చేసి వారిని పెంపొందించడము అందుకనే మేము సమర్పించు ఈ యాత్రలో అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం. పిల్లల నుండి నేర్చుకుంటున్నాం. 8th క్లాస్ విద్యార్థి నుంచి మొదలు పెడితే MBBS విద్యార్థి వరకు అసలు అద్భుతమైన విషయాలు చాలా చాలా చూస్తూ వస్తున్నాం. నేను మీ అందరికీ తెలుసు, నా పాటలు మీరు విని ఉంటారు. నేను మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలకు పాటలు రాసింది అక్షరోద్యమంలో రాసి ఓ కొండల్లో కోయిల పాటలు పాడాలే నా మొదటి సినిమా. దాని తర్వాత మహానుభావుడు జేసుదాస్ పాడాడు వందనాలమ్మా అమ్మా వందనాలమ్మా. అద్భుతమైన ఇలాంటి ఒక 25 సినిమాలకు పాటలు రాసి ఈ మధ్య కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళందరూ ఆదరిస్తున్న పాట శిలా నీవే శిల్పి నీవే శిల్పం నీవే అనే పాట అత్యున్నతమైన అనేక మంది ప్రజల్ని కదిలిస్తున్న పాట ఇది. నేను కవిని కావటానికి కారణం ఇలాగే క్లాస్ రూమ్ లో నేను ఉన్నప్పుడు దాశరథి మా క్లాస్ రూమ్ లోకి వచ్చాడు. ఆయన ఒక అద్భుతమైన గీతం పాడాడు. ఆ 2 లైన్లు నన్ను చాలా ప్రభావితం చేశాయి. నేను డాక్టర్ అయిదామని బడికి పోయిన నేను ఓ సామాజిక మార్పు కోసం పనిచేయాల్సిన కవిగా నేను రావడానికి కారణమయ్యాయి. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद ये अमल फिर से शुरू हो चुका है। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే बेला मंडल में एसआई प्रवीण कुमार की क़यादत में रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शुरका को हेलमेट के इस्तेमाल, नशे की हालत में ड्राइविंग के से इज्तनाब और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की तलकीन की गई। పాటించినప్పుడు మాత్రమే మనం సేఫ్ జర్నీ అనేది చేయగలుగుతాం. ఏముండదు, మంచిగా మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మంచిగా ఇంటికి రావాలంటే ఏముండాలి అనేది తెలియాలి. అది మనం తెలియాలంటే ఒక ఇలాంటి ఒకసారి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. దగ్గర దాకా వచ్చిందంట, వస్తున్నానని చెప్పి యూట్యూబ్లో కానీ వాట్సాప్లో కూడా చూసుంటారు. మీరు వాళ్ళకి గిఫ్ట్కి ఇస్తే, ఇప్పుడు ఒక అక్క ఇచ్చింది లేకుంటే అమ్మ ఇచ్చింది, గిఫ్ట్కి ఇస్తే డెఫినెట్గా పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. అలా అయిపోతుంది మేడం. రండి, మీకు మైక్ కావాలా మేడం? ముఖ్యంగా మనము ఆ ఇన్సిడెంట్ అలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వెహికల్ నడిపేటప్పుడు కంపల్సరీ హెల్మెట్ ధరించాలి. హెల్మెట్ ధరించేటప్పుడు ధరిస్తారు వాస్తవమే. इसीलिए अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सदैव हेलमेट पहनें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఎలా మనము జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఒకవేళ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినట్టయితే మనము తొందరగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే జరిగేటువంటి లాభాల గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 150 మంది దీంట్లో అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే కేజీబీవీ నుంచి దాదాపు 10 మంది విద్యార్థులు సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, 2 వీలర్ మీద హెల్మెట్ పెట్టుకొని హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా డ్రైవ్ చేస్తే ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయనేది వారు స్క్రిప్ట్ రూపంలో తెలియజేయడం జరిగింది. बेला मंडल के सांगड़ी गांव में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी श्री संत तुकुड़जी महाराज की 57वें और डॉक्टर मोतीजी महाराज की 28वें पुण्यंती तकरीबात आज शानदार अंदाज में अख्ताम पजीर हुई। महाराजांनी म्हटलेलं होता, चरित्र भारत का है परमात्मने नमः। अथा तृतीयोऽध्याय कर्मयोग अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्त्वं विद्यर्जनात् दुश्मन की नजर జిల్లా మండలం సాంగ్డి గ్రామంలో మోతీజీ మహారాజుని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 25 సంవత్సరాల నుండి ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా ఈ కాల వచ్చేసరికి దాదాపు 7 రోజులు జరగడం జరుగుతుంది. మరి ఊరు గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఏకతాటి పైకి వచ్చి మద్యానికి, మందుకు అన్నిటికీ దూరం చేసి మరి ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు ప్రతి సంవత్సరం ఇంకా చేస్తూ పోతామని తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా గ్రామస్తులు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి యువత మందుకు విందుకు ఇలాంటి బానిస కాకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా నేను యువకులకు ఒకటే తెలియజేస్తున్నాను, మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మోతీజీ మహారాజ్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మరి అతని అడుగుజాడల్లో నడుద్దామని నేను గ్రామస్తులను మరి మండలం మొత్తం మండల నాయకులను గ్రామస్తులను అందరినీ కోరుతున్నాను.
आदिवासी एमएलए कोवा लक्ष्मी पर दर्ज मुकदमा वापस न लेने की सूरत में रियासतगीर तहरीक शुरू करने का इंतबा आदिवासी कायदीन ने दिया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल मरकज में वाक़ ज़रई मार्केट यार्ड में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आदिवासी तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी के रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक़ ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन कनका यादव राव ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा कि एक आदिवासी खातून एमएलए पर मुकदमा दर्ज करना जमहूरी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। अगर फौरी तौर पर मुकदमा वापस ना लिया गया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इंतखाबात के दौरान एमएलए ने बेज़ाब्तगियों पर सवाल उठाया तो उन्हें पुलिस के ज़रिए रोका गया और बाद में सियासी इंतकाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ఎమ్మెల్యే కోవలక్ష్మి పైన కేసు పెట్టాలని తీవ్రంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. తక్షణం వెనక్కి తీసుకోకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళన కార్యక్రమాలను ఆదివాసీల ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా నిర్వహిస్తాం. ఒక ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను ఆదివాసీల పక్షాన నిక్కరుషంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేని అక్రమంగా అరెస్టు చేయటం, ఆమెను కేసు పెట్టే యోచనలో ఈ ప్రభుత్వం మరి ఉంది కాబట్టి వెంటనే వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఆదివాసీల ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా ప్రతిఘటిస్తాం. మొత్తం కూడా ఆదివాసీ రాష్ట్రంలోని ఆదివాసులంతా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మొత్తం ధర్నాలతో పాటు పూర్తి స్థాయిలో మరి బంద్ కార్యక్రమాన్ని నిరాసర కార్యక్రమం తెలియజేస్తామని మరి ఆదివాసులారా, సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి మిత్రులారా, ఆదివాసీ సమాజంలోని పెద్దలారా మనం గమనించాలా. ప్రతిపక్షంలో ఉంటూ మరి ఆదివాసీల పక్షాన ప్రతి సమస్యను నీటారుగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి మా ఆదివాसी एमएलए పైన आसिफाबाद डिपो में खिदमत अंजाम देने वाले आरटीसी ड्राइवर रमा राव को बगैर किसी शर्त के फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी बोगे उपेंद्र ने किया है। मंगल के रोज़ AITUC की क़यादत में आरटीसी डिपो के सामने धरना दिया गया। उपेंद्र ने कहा कि गुज़िश्ता साल 23 दिसंबर को पेश आए बस हादसे में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद उन्हें मुअत्तल किया गया। बाद 24 जनवरी को जांच के बाद मुअत्तली ख़त्म करने के अहकाम जारी किए गए, लेकिन दोबारा री इंक्वायरी के नाम पर मुअत्तली आयद करना अफसोसनाक है। साबिक़ एमएलए बालका सुमन से मुलाकात के लिए आदिलाबाद जेल जाते हुए BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का निर्मल ज़िले के सोन मंडल के गुंजाल टोल प्लाजा पर पार्टी कायदीन ने पुरतबाग इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कारकुनान से कहा कि वो मुत्तहिद रहें और किसी किस्म की मायूसी का शिकार ना हो। इन्होंने कहा कि आने वाला वक्त BRS का है। बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को भी खुसूसी मुबारकबाद पेश की। అందరికీ నమస్కారం. మొన్న జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నిజానికి నిర్మల్ జిల్లాకు రావాలనుకున్నా, కానీ రాలేకపోయినా. బట్ తొందరలో వచ్చి నిర్మల్, ఖానాపూర్, ముదోల్ 3 తాలూకాల్లో మా అన్నదమ్ములందరినీ, మా అక్క చెల్లెలందరినీ తొందరలోనే కలుసుకుంటా. ఈరోజు మన సోదరుడు బాల్కా సుమన్ గారిని ఏదైతే జైల్లో పెట్టినారో, మరి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అడ్డదారుల్లో గెలవాలని వారిని పరామర్శించడానికి మరి పెద్ద ఎత్తున మన ఎమ్మెల్యేల బృందం అందరం కూడా కలిసి ఆదిలాబాద్ పోతున్నాం. మరి స్వాగతం పలికినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. తొందరలో మళ్ళీ వచ్చి మీ అందరినీ ప్రతి తాలూకాలో ఒక దినమంతా మీ దగ్గరే ఉండి కలుసుకొని అందరితో కూడా వ్యక్తిగతంగా ఫోటోలు దిగి అందరితో కూడా మాట్లాడి పూర్తి సమయం ఇచ్చి వెళ్తాను. మన వీరోచితంగా
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వీరోచితంగా కొట్లాడినారు. నిర్మల్లో కానీ, ఖానాపూర్లో కానీ, అట్లాగే ముదోల్లో కానీ హృదయపూర్వకంగా కంటెస్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, పోరాడి మరి గెలిచినా ఓడినా పోరాడిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ మనకు మంచి రోజులు వస్తున్నాయి. తప్పకుండా మళ్ళీ గులాబీ జెండానే నిర్మల్ జిల్లాలో ఎగురుతుంది. 3 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా మన ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. 2 ఏళ్లలోనే జరుగుతుంది. తొందరపడవద్దు, భయపడవద్దు. ఇవాళ ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు అడ్డం పొడుగు మాట్లాడినా, ఇబ్బంది పెట్టినా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి మళ్ళొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, వివిధ ప్రజా సమస్యలు తీసుకొని ప్రజల్లోకి పోదాం, పార్టీని బలోపేతం చేసుకుందాం. తొందరలోనే వచ్చి మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఆదిలాబాద్ పోయేందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలని కోరుతూ జై తెలంగాణ. निर्मल जिले के मुख्तलिफ देहात में बेमौसम बारिश और ज़्यादाबारी के बायस मकई और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। किसानों ने हुकूमत से फौरी सर्वे और मुआवजे की अपील की। నా పేరు రాజు, పోతారం గ్రామం, మామిడ మండలం, నిర్మల్ డిస్టిక్. రాత్రి ఈదుల్ గాలులకు పడ్డ వర్షానికి మక్క చేన్లు ఇలా నీళ్ళ పాలైనాయి. ఈ సంవత్సరము క్రాపు బాగా వస్తుంది, మామిడి చెట్టు మంచి పూత వచ్చింది అనుకున్నాం. ఈ రాళ్ళ వర్షానికి, రాత్రి పడ్డ రాళ్ళ వర్షానికి మామిడి పూత కూడా రాలిపోయింది. అంతేకాకుండా ఉడకబెట్టిన పసుపు కళ్ళల పైన తడడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారులు కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకొని మన క్లస్టర్ లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో ఏఈ కానీ ఏఓ కానీ దీన్ని కొంచెం విచారించి ఆర్థిక నష్టం వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోగలరు. పై అధికారులకు కూడా తెలియజేయగలరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్ళా అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కొంచెం దీని గురించి श्रद्धा తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. खतीब डॉक्टर आदिल ने अपने एक वीडियो बयान में रमज़ान मुबारक और रोज़ों की अहमियत बयान करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ और तक़वा इख्तियार करो। इन्होंने कहा कि रोज़ा इंसान में तक़वा, सब्र और अल्लाह का खौफ पैदा करता है, इसलिए हमें रमज़ान मुबारक की कदर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। ईमान वाला बनाया और अल्लाह तबारक ताला ने इस जुमे की सादत नसीब फरमाया और पहला जुमा रमज़ानुल मुबारक के महीने में बिलखुसूस दूसरे रमज़ान को अल्लाह तबारक ताला ने हम पर अता फरमाया। तो जुमा का ऐसा मखसूस दिन कि अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जुमे के सातों में इंसान जो भी दुआ मांगता है बंदा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो बताओ कि आम दिनों में ये हाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के वक्त ऐसी घड़ी होगी इंसान जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी कबूल करता। तो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, अर्श अजीम को पकड़ के रहने वाले फरिश्तों को भी फरमाते हैं, जाओ अपनी अपनी इबादतों को छोड़ दो और रोज़ेदार की दुआओं पर आमीन कहा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक ताला की
अल्लाह तबारक ताला की इबादत करना एक बंदों का काम है और बंदों को राजी कराना अल्लाह का काम है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला को फरिश्तों की क्या लगी कि अल्लाह ने फरिश्तों को कह दिया जाओ अपनी अपनी इबादतों को छोड़ दो, अपनी अपनी मसरूफियात को छोड़ दो और जाके रोजेदार जो भी दुआ करते उनकी दुआ पर आमीन कहा करो। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ जहाँ बड़े शौक़ व जज्बे के साथ रोज़ों का अहतमाम करते हैं, वहीं मासूम बच्चे भी बड़ों की तकलीद करते हुए मुकम्मल रोज़ा रखकर सबको हैरान कर देते हैं। आदिलाबाद में भी ऐसा ही एक खुशकुन मंजर देखने को मिला, जहाँ एक कमसीन बच्चे ने अपना पहला रोज़ा मुकम्मल किया। महल शांतिनगर के सैयद रशीद साहब मरहूम के नबीरा 9 साला सैयद उबैद अरहम वल्द सैयद अरशद ने दिन भर सब्र व इस्तिकामत के साथ रोज़ा रखा। अहल-ए-खाना ने दिन भर उनकी खुसूसी निगरानी की ताकि वह बखैर व आफ़ियत अपना पहला रोज़ा मुकम्मल कर सकें। इफ्तार के मौके पर नन्हे रोज़ेदार सैयद उबैद अरहम को नए कपड़े ज़ेबतन कराए गए और फूलों के हार पहनाए गए। रोज़ा इफ्तार के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया, जबकि वालिदैन, दादी, ताया, मशहूर शायर सैयद जमशीद आदिलाबादी, फूफा आरिफ खान तोशम और दीगर रिश्तेदारों ने नन्हे रोज़ेदार सैयद उबैद अरहम को दुआओं से नवाजा और उनके हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चलो राइट आओ। रुक चलो राइट आओ। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना रियासती बजट इजलास की तारीखों का ऐलान। 16 मार्च से 30 मार्च तक असम्बली इजलास मुनक्किद होंगे। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का आदिलाबाद जेल में बालका सुमन से मुलाकात के बाद बयान, इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं। जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन की ज़ेर निगरानी ड्राइवरों के लिए मुफ्त आँखों के मुआयने कैंप का कामयाब इनेकाद। 250 ड्राइवर्स ने किया इस्तिफादा। गंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का फिर से आगाज़। प्रकृति विज्ञान यात्रा आदिलाबाद पहुंची। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर अवामी शायर जयराज का शोर। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।